ways of reading. Text. How to read the text. And we have to read based on four skills. Listening, speaking, reading, and writing. So, this is the question to you. How to read the text? We have to read the text very carefully. I am giving you the instruction of, especially on Nelson Mandela. The people are institutions making history. Nelson Mandela from apartheid fighter to president. এবং এখানে দেখো যে প্রত্যেক চ্যাপ্টারে আমাদের ওয়ার্ক অ্যাক্টিভিটি আছে, অ্যাক্টিভিটি প্রাণবন্ত করা ক্লাসটা। To ask the question, students, what do you know about it? This is the first question. Warm-up activity. That's who are the people in the picture? The famous. প্রত্যেকটা word formation show করা টেক্সটটা। Word formation. যে আমরা প্রথম বললাম from famous. এখানে adjective. Fame. Noun. আবার fame adjective হয়। Fame. এখন দেখো কি প্রিপজিশন ফর বেঙ্গলি মিনিং যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে টেক্সটটা পড়তে হবে প্রথমে বাংলা মিনিং, বেঙ্গলি মিনিং। বেঙ্গলি মিনিং বাংলা মিনিং দেবে। Word formation. Whether word is noun, verb, adjective, adverb. And what is the preposition after that? ওই ওয়ার্ডের পরে কি preposition বসে? Synonym and antonym. যেহেতু আমাদের ক্লোজেস্ট মিনিং আছে এবং সেকেন্ড ব্যাপারে follow the tense. That is, we have to know the grammatical rules and regulation of the sentence. প্রত্যেকটা সেন্টেন্স পড়ার ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে এখানে কোনটা ভার্ব কিনা, অ্যাডজেক্টিভ কিনা, নাউন কি, অ্যাডভার্ব কি, এবং এর সিনোনিম অ্যান্টোনিম। তারপরে পরবর্তীতে এরকম
বিশ্লেষণ করা on the basis of grammatical rules and regulation. Text should be read on the basis of grammatical rules and regulation. This is the sentence is passive, whether the sentence is passive or active, or the sentence is formation on the basis of simple, complex, or compound. Even we have to give much importance on pronunciation. যেমন আমি দেখো যে read the text, Reuters, December 2. Johannesburg is a part of South Africa. এটা সাউথ আফ্রিকার একটা এলাকা এবং রাজধানী। Johannesburg is famous for gold mine. South Africa is located in South Africa. Africa, South Africa is a continent. There are many continents in the world. South Africa is one of them. And it is one of the poorest countries all over the world. Maybe 47টা মনে হয় দেশ আছে, 47 এরকম। Geographical, have to know the geographical knowledge. Who is Nelson Mandela? Nelson Mandela. What is his contribution to the humanity? And where was he born? সব কিছু একদিক থেকে আমাদের জেনারেল নলেজ। Through reading the text, we have to develop our skill in general knowledge. One, and to get the idea of the passage, to answer the question in the examination clearly and fully. ইনস্টিটিউশনস শুরু থেকেই করতে হবে কিভাবে টেক্সটটা আমরা বেসিক ইংলিশ কি খালো ক্লাস দ্যাট ইজ নাও প্রতিষ্ঠান অন্য মানব আছে প্রবর্তন করা চালু করা কোন ইনস্টিটিউট এ ল the government has a plan to institute a law against corruption to make the sentence is another quality of the students. Sentence ta toiri kora with that word we learn. আমরা যেটা বলতে যাচ্ছি যে দেখো যে জোহান্সবার্গ রয়টার্স ইজ নিউজ এজেন্সি, রয়টার্স সংবাদ সংস্থা। নেলসন প্রথমে দেখো যে তোমাদের অনেকে বই আছে কিনা জানি না, দেখো কিভাবে পড়তে হবে টেক্সটটা। এই যে টেক্সট নেলসন ম্যান্ডেলা আমাদের সেদিন रिक्वेस्ट मोनेटाइज कर दी मेरा रास्ता जैसे देखते खाना ना रोम फोन करे कैसे सारे जाओ এটা কোনদি সবাই শুনবে না ফোন করে কাছে সারে যাব সেই অঙ্ক কেটে আবার অঙ্ক করেছে সব আগে বাড়িতে এফর্ট হি লেখা তো খারাপ রেইসাল নট রেসিয়া রেইসাল সে আসতে না বললে নট রেসিয়া করতে হয় আমরা যাচ্ছি করতে তার একটা কি যেন করতে হবে কিন্তু সেটা পারতেছি না ঠিক আছে না এটা কোয়েশ্চন দিতে হয় দিয়ে দিলা যায় याद नहीं को এই যে জান্নাতি আপু আপনি আপনার সাউন্ড অফ করেন শুনতে পাচ্ছি আপনার আর আমরা B
reconciliation. Who came to embody? Embody the struggle for lasting এরকম করে বোঝা যায় না কানে ইয়ার around the world. হ্যাঁ এখানে ফিলে ফিলে দেখা যাচ্ছে Nelson Mandela guided Nelson Mandela South Africa ke Bonnobadi effort hai mane Bonnobad effort hai this word is very related to South Africa Bonnobad bushtei South Africa ke Bonnobadের শৃঙ্খলা থেকে শেকেলসনের শৃঙ্খলা টু মাল্টি রেশাল ডেমোক্রেসি বহুজাতিক মাল্টি মানে বহু রেশাল মানে জাতিগত ডেমোক্রেসি মানে গণতন্ত্র বহুজাতিক গণতন্ত্রের পথকে পরিচালিত করেছেন কি হিসেবে অ্যাজ অ্যান আইকন অফ পিস এন্ড রিকনসিলিয়েশন শান্তি এবং নিষ্পত্তির প্রতীক হিসেবে নেলসন ম্যান্ডেলা সাউথ আফ্রিকাকে বর্ণবাদের শৃঙ্খলা থেকে বহুজাতিক গণতন্ত্রের পথকে সুগম করেছেন যে মূর্তিমান হয়েছিল বিশ্বব্যাপী এই ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রামে came to embody the struggle for justice around the world. এই প্রত্যেকটা মানে আমাদের গাইড পথ পরিচালনা করা এটা ভাগ নিশ্চিত ভাগ ভাগ it is a ভাগ belongs to past indefinite tense. এই তো Object South Africa কোথার থেকে from the shackles বর্ণবাদের শৃঙ্খলা effort এই মাল্টিরেশনাল ডেমোক্রেসি গণতন্ত্রের পথকে সুগম করেছিল এখন যদি আমরা দেখি গাইড ভাগ আবার নাও হয় যেরকম টুরিস্ট গাইড আবার এর নাম আছে গাইডেন্স দেখো how to have mastery over the text should be read carefully meticulously to the point so that we can answer any question we read the text in a sense that we can memorize ভাবে করার দরকার নেই কিন্তু এতবার বেশি পড়তে হবে যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কোন জায়গায় আছে কোন গল্পে আছে এর অ্যাডজেক্টিভ কি কোনটা ভার্ব কি নাউন কি সবগুলো আমাদের জানতে হবে পুরনো চিন্তা চেতনা আগে ক্লাস 6 থেকে 10 পর্যন্ত যেভাবে পড়তাম ওইভাবে পড়লে ইংরেজিতে আমাদের স্কিল হবে না এতে কারণ এটাকে সামনে রেখেই I have to get admitted into a reputed university in our country এখানে দেখো যে গাইড আবার সিনোনিম আছে লিড পরিচালিত করে ডিরেক্ট হয় কন্ডাক্ট হয় কতগুলো ওয়ার্ড বেরিয়ে আসছে বিপরীত যদি হয় মিসগাইড মিসলিড মিসগাইড কোন পথে পরিচালিত করে misguide mislead you know that communicative English depends on more vocabularies if we do not enrich our vocabulary we cannot develop a skill in English এটা কখনোই হবে না vocabulary enrichment ছাড়া ইংরেজি চলতে পারে না এবং vocabulary enrichment এর ক্ষেত্রে আমাদেরকে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে যে ওয়ার্ড ফরমেশন কি আর সিনোনিম এন্টোনিম তাহলে ইউ ক্যান স্পিক ইংলিশ স্মুথলি ইউ ক্যান রাইট ইংলিশ স্মুথলি প্রতিদিন কম বেশি যখনই এরকম হয় যে বাংলা যিনি
এরপরে আবার ইংরেজি করা, হুইজ নেলসন ম্যান্ডেলা, নিজেকে প্রশ্ন করা, প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা ফ্রম দি ব্ল্যাক রেঞ্জ, হিজ কন্ট্রিবিউশন টু দি হিউম্যানিটি। এই দেখো নানান ধরনের প্রশ্ন নিজের ভিতরে আনা। Try your level is to answer the question by speaking, by writing in your খাতা। তুমি কখনো লিখবে, নিজের ভিতরে প্রশ্ন করবে, আবার কখনো নিজে লিখবে, আবার নেলসন ম্যান্ডেলা বা যে কোনো টেক্সট আছে সেই সম্পর্কে বলার চেষ্টা করবে, একাকী চেষ্টা। দ্যাট উইল enrich our knowledge spoken in English। যে আমি আগেই বলছিলাম যে we have to give much importance on 4 skills. The listening, you can develop a listening power by listening others speech in English. আমারটা দিন Spoken English এবং রাইটিং করা নিয়মিত, আমরা এটা করি নাই, না করার কারণে রাইটিং এর স্কিলে রাইটিং বাড়ে, এবারে বানান শুদ্ধ হয়, সেখান থেকে ফ্রম আওয়ার রাইটিং উই উইল বি অ্যাওয়ার অফ গ্রামেটিক্যাল রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন। সেখানে আমরা টু বি কারেক্ট ইউর সেলফ, আমরা নিজেকে সংশোধন করতে পারি লেখার মাধ্যমে। এবং উচ্চতার শিক্ষার ক্ষেত্রে লেখা খুব জরুরি। যে তুমি পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে বাংলাই পাবে না, বাংলা ছাড়া সব ইংলিশ ভার্সন হয়ে গেছে। টু অ্যাটেন্ড দ্য বিসিএস এক্সাম ইউ হ্যাভ টু আনসার দ্য কোয়েশ্চেন ইন ইংলিশ। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই ইংরেজিটা আমাদের জরুরি। তাই দেখো যে সেটেলস অফ অ্যাপারেন্ট বন্ধ হয়, যে আমরা যদিও এটা বন্ধবান দিলে অক্সফোর্ড অ্যাডভান্স লার্নার ডিকশনারি, যেটা ইংল্যান্ডের ডিকশনারি, সেখানে সংজ্ঞা দিয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে এই সাদারা তাদেরকে ফোর্স করতো কালোদেরকে, যে তাদেরকে সেপারেট করত। এবং যখন ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেত তখন তাদেরকে ওই স্কুলে যেতে দিত না, সাদারা যে স্কুলে যেতেন কালোদেরকে ওখান থেকে বিতাড়িত করতো, ডিটাচড দেন। সুতরাং তাদের নিজেদের দেশে তারা লনলি হয়েছিল, এক নির্জনতা, দে আর এক্সাইল, দে আর অ্যান আউটকাস্ট, তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল, তাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হতো না। The black cannot go smoothly here and there in South Africa. They cannot participate in high official or lower official in that country. This is a very miserable condition that they suffer. It is Nelson Mandela who played an important role in establishing a harmonious country in South Africa, not believing in violence. He believes in non-violent movement. মানুষ কোনো কিছু প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অনেক আন্দোলন করতে হয়, সংগ্রাম করতে হয়, কিন্তু সেই সংগ্রামের ক্ষেত্রে ইট ইজ নেলসন ম্যান্ডেলা হু ডাজ নট বিলিভ in any violence. This is the best quality, his characteristics. Segregation. আমরা যখন বিশেষ করতেছি দুইটি লাইন, আমরা কিভাবে শব্দের ভিতরে চলে যাচ্ছি, এটা যদি না যেতে পারি তাহলে এই পড়াটা আমি মনে করি বৃথা। দ্যাট উইল নট গিভ এ বেনিফিট অফ ইউ। অফকোর্স তুমি যে অবস্থায় ছিলে ক্লাস 6 থেকে 10 পর্যন্ত, ওর বাইরে যাওয়া তোমার পক্ষে কঠিন। প্রতিদিন শব্দের উপরে পড়াশোনা করা, শব্দের জন্য আলাদা খাতা বানানো। আমি আগেই বলেছি, আই রিপিটেড এগেন এন্ড এগেন, whether the word is adjective, noun, adverb, verb, and what is the preposition after that word, and what are the synonyms and antonyms. এটা যদি না হয়
আমরা শুধু টেক্সট সারফেসলি পড়া, এটা কোনো ভালো মানুষের, ভালো স্টুডেন্টের কাজ না। যে টাচ অ্যান্ড পাঞ্চ, এটার দিকে নজর দেওয়া যাবে না, বরং টেক্সটার থেকে কিছু বের করে নিয়ে আসা, মানে অল্প শব্দ থেকে অনেক শব্দের ভিতরে ঢুকে যাওয়া, একটু নজর দিয়ে পড়তে হবে, এদিকে খেয়াল রাখতে হবে। যেহেতু COVID-19, you have no capability to attend, you have no ability to attend the class. The class is closed. So in your room, in your reading room, you must be confined to reading the books very carefully. এবার দেখো যে মাল্টি মানে বহু জাতি, এই সব মানে জাতিগত, বাংলাটা ভালো করে রেখে রাখতে হবে। শব্দটা হচ্ছে রেস, দাও রেস, আবার ভার হয়, রেস মানে প্রতিযোগিতা করে, রেস রেসন অ্যাডজেক্টিভ ওয়ার্ড বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করা হচ্ছে। এরপরে দেখো যে আছে ডেমোক্রেসি, ডেমোক্রেসি নাও গণতন্ত্র, যদি বলি গণতান্ত্রিক, ডেমোক্রেটিক। ভাগ আছে ডেমোক্রেট, সিআই অথবা আইজে, গণতন্ত্রে রূপান্তরিত করা। নাউন আছে যে গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, ডেমোক্রেট, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে তাকে, অথবা আমেরিকাতে একটা দল আছে তার নাম ডেমোক্রেট, যার সিনোনিম আছে রিপ্রেজেন্টেটিভ অথবা রিপাবলিকান। আমরা বারবার এই শব্দের ভিতরে যাওয়ার চেষ্টা করবো, কখনোই সারফেসলি পড়বো না টেক্সটটা। যদি আমরা বিপরীতে যাই, অটোক্রেসি, অটোক্রেসি স্বৈরতন্ত্র, অটোক্রেটিক অ্যান্টনিম, স্বৈরতন্ত্র এর ভাগ নেই। অটোক্রেট যে স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাস করে তাকে অটোক্রেট বলে। এরপরে দেখো যে আইকন অফ, আইকন নাও, আইকন আইকন অফ নাউন, আইকনিক অ্যাডজেক্টিভ। নেলসন ম্যান্ডেলা ইজ অ্যান আইকনিক পার্সোনালিটি বা আইকনিক পার্সন। এবং সেখানে দেখো যে কিভাবে এর সিনোনিম আসছে, আইকন অফ, সিম্বল অফ, অফ বসে সব, সিম্বল অফ, সিম্বল অফ, এমব্লেম অফ, এপিটমি অফ, এমবডিমেন্ট অফ। এতগুলো সিনোনিম আছে আইকনের, এবং সব অফ বসে। এরও অ্যাডজেক্টিভ আছে, ভার্ব আছে, সিম্বলাইজ, এমব্লেমেটিক, অ্যাডজেক্টিভ, এপিটোমাইজ, অনেক চলে আসবে। পিচ, এরপর হচ্ছে পিচ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন। পিচ, পিচ নাউন, পিচ শান্তি, অ্যাডজেক্টিভ দুটা, পিসফুল শান্তিপূর্ণ,
নাও এভাবে খাতায় লিখতে হবে। পিসাবল, পিসাবল, নির্বিবাদ, যুদ্ধমুক্ত, দুটো অ্যাডজেক্টিভ। এক এক ধরনের অ্যাডজেক্টিভ এক এক ভাবে কাজ করে। এরপরে দেখো রিকনসিলিয়েশন। রিকনসিলিয়েশন, রিকনসিলাইল, হাত পরস্পর মিলিয়ে দেওয়া, দ্বন্দ্ব ফ্যাসাদ ছিল ওটাকে মিটগুট করে নেওয়া, রিকনসাইল। বন্ধুত্ব স্থাপন করা পুনরায়। কি প্রিপজিশন বসে? উইথ। সিনোনিম আছে আর, বি, ট্রে, মধ্যস্থ করা, মেডিকেট, মেডিকেট, মিডিয়েট সম্ভবত, আরবিট্রেট। এবং তার অ্যাডজেক্টিভ হচ্ছে রিকনসিয়েবল। সমন্বয় করা যায় এরকম। আমাদের তো অনলাইনে ক্লাস, তোমাদেরকে জাস্ট টু গিভ ইউ দি ইনফরমেশন অ্যাবাউট রিডিং দ্য টেক্সট, ওয়ে অফ রিডিং দ্য টেক্সট। টেক্সটটা কিভাবে আমি আয়ত্ত করবো সেটাই কিন্তু দেখানো হচ্ছে। তুমি দেখবা যে এভাবে তো যদি আমরা যেতে পারি যে 20 পৃষ্ঠার পরে প্রায় বইয়ের শব্দ আমাদের আয়ত্তে এসে যাচ্ছে। কারণ আমাদের ফিল ইন দি গ্যাপস আছে, উইথগুলো উইদাউটগুলো, সেখানে আমাদেরকে এরকম ওয়ার্ড ফরমেশন চেঞ্জ করতে হয়। আমি যদি এখান থেকে না জানি টেক্সট করি, তাহলে হাউ ক্যান আই ফিল ইন দি গ্যাপ? যেমন সাপোজ ধরো তোমার একটা বক্সের ভিতরে দেওয়া হলো আইকন, দেওয়া হলো যে নেলসন ম্যান্ডেলা is an dash person. এটা তো নাউন, প্রি-মডিফাইড নাউন। তো কি বলবে? এটা তো আইকন দিয়েছে, এটা নাউন হবে না, কিন্তু হবে আইকনই। তো সুতরাং word formation, without knowing word formation, we cannot make a sentence. We cannot answer the question fully. We cannot fill in the gaps, both with kulu and without kulu. এবং প্রতিদিন রাইটিং এর অভ্যাস করা, পড়ে পড়ে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করা। এবার যে কেম টু এমবডি, এমবডি মানে মূর্তিমান হওয়া, আলাদা কথা বলা চলে। এমবডি মনে করতে পারে যে স্যার এত কিছু দেখাচ্ছেন, কারণটা কি? মূর্তিমান হওয়া, প্রকাশ পাওয়া সুস্পষ্ট ভাবে, এটা হচ্ছে ভাগ। এমবডিমেন্ট নাউন অফ বসে না। এবারে দেখো যে স্ট্রাগল, স্ট্রাগল নাউন ভাগ দুটোই, নাউন প্লাস ভাগ। কি প্রিপজিশন বসে? প্রিপজিশন দুইটা, অর এগেইনস্ট। পক্ষলি ফর, বিরুদ্ধে এগেইনস্ট। We are struggling against corruption. We struggled for democracy. We struggled for independence in 1971. ঠিক সিনোনিম আছে, হাই, একই জাতীয়, হাই ফর, হাই এগেইনস্ট। আগে আমরা পেয়েছিলাম যে নেলসন ম্যান্ডেলা যে ফাইটার, যোদ্ধা, যে সংগ্রাম করেছে, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেননি, he does not believe in violence. This should be kept in mind. যে পৃথিবীতে অনেক মানুষ সংগ্রাম করে কিছু অর্জন করতে চায়, সেখানে মারামারি হয়, কাটাকাটি হয়, ফ্যাসাদ হয়, দ্বন্দ্ব সংঘাত থাকে। কিন্তু নেলসন ম্যান্ডেলা ওই জিনিস প্রতিষ্ঠা করতে যাননি, যে তার দ্বন্দ্ব হবে, মারামারি হবে,
কোনো সুন্দর জিনিস প্রতিষ্ঠা করার জন্য যদি আগেই রক্তপাত হয়ে যায়, ব্লাড বাথ, he does not believe in genocide, he does not believe in blood bath or carnage or mass destruction of human lives and properties. Rather, he believes in peace, harmony, concord, amity. এই সব কিছুর উপরে সে বিশ্বাস করতেন যে মানুষ সুন্দরভাবে জীবনযাপন করুক। He tried his level best to establish a harmonious, a democratic society where each and every people enjoy equal rights. And he became successful. He materialized his dream into reality. And till his end of death, he tried his level best to succeed in establishing a harmonious country. Thank you for your participation in our class. 12 জন উপস্থিত আছে, 12 জন।